جو آپ تمام لوگوں کے درمیان کینیڈا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان محترم جاوید دانش صاحب پیش کریں گے۔ یہ داستان گوئی کے نام سے مشہور وہ پروگرام ہے کہ میں دو باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک، فن داستان گوئی، نمبر دو، جاوید دانش۔ خواتین و حضرات، ادب سے دلچسپی رکھنے والے وہ تمام لوگ جنہوں نے کسی بھی قسم کے ادب کو، بالخصوص جو کلاسیکل لٹریچر ہے، جو کلاسیکی ادب ہے، اس کو اگر پڑھا ہے، وہ انگریزی میں ہے، فارسی میں ہے یا اردو میں ہے، تو ان تمام لوگوں کے ذہن میں، علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں داستان کی ایک تحریری تاریخ موجود ہے، لیکن اس سے پہلے، اس سے قبل داستان گوئی ایک ایسا فن، ایک ایسا آرٹ تھا جو علم سینہ بسینہ جو چلا آ رہا تھا۔ ہم لوگوں کو یہ اچھے سے پتا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ کبھی ایسی ہی داستانوں کو الف لیلہ ہزار داستان کے نام سے بھی یاد کیا گیا۔ کون سا ایسا گھر اور گھرانہ ہے جہاں داستان کسی نہ کسی صورت میں موجود نہیں ہے؟ دن بھر کا تھکا ہارا انسان جب تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو فرصت میسر آئے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے انٹرٹینمنٹ چاہتا تھا، اور جب ہمارے پاس فرصت کے اوقات بہت زیادہ تھے تو ہم لوگوں نے داستان گوئی کی طرف اپنا رخ کیا، داستانوں کو سنا، اور آج بھی گاؤں میں، دیہات میں، چوپالوں میں لوگ بیٹھ کر آپس میں داستانوں کو، قصوں اور کہانیوں کو کسی نہ کسی صورت میں دہراتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ادب میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ داستان گوئی ایک مفروضہ بھی یہ قائم کیا گیا کہ مشینی عہد میں جب سے ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو گیا، داستان گوئی کا رواج ختم ہو گیا، لیکن سوال وہیں پہ ذہن میں اٹھتا ہے کہ ہمارے یہاں اردو ادب میں جو ضخیم ترین جو داستان لکھی گئی، وہ داستان مشینی عہد کے بعد کی داستان ہے۔ 20ویں صدی تک اس کا سلسلہ ہے، 20ویں صدی کے اوائل تک وہ داستانیں لکھی گئی۔ ان داستانوں کو قصہ در قصہ کی ٹیکنیک سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، یا اس کو جب تحریری شکل میں پیش کیا گیا تو ہم لوگوں نے اس کو قصہ در قصہ داستان امیر حمزہ یا طلسم و شربا کے نام سے ہم نے دیکھا، پڑھا۔ اور جب موجودہ صدی میں، جب ہم 20ویں صدی کے آخری دنوں میں اور جب 21ویں صدی کی طرف جا رہے تھے تو وہی داستان گوئی اب پھر سے وہ پرانا آرٹ آیا کہ کوئی داستان گو ہے جو لوگوں کو جمع کرتا ہے، داستان سے ان کو واقف کراتا ہے۔ داستان گوئی کا جو پرانا فن تھا، اس داستان گوئی سے انہوں نے ہم تمام لوگوں کو نئے سرے سے واقف کرانے کا کام کیا۔ یہاں پر محض قصہ یا کہانی اہم نہیں ہے، بلکہ اب اس قصہ اور کہانی کو پیش کرنا، اس کا پریزنٹیشن ایک ایسا آرٹ بن گیا کہ جس کو کبھی افلاطون نے بہت سراہا تھا، کبھی جس کو ارسطو نے بہت اس کی تعریف کی تھی، اس کو نقل کی اس کو ٹیکنیک بھی کہا تھا، اس کو امیٹیشن آف امیٹیشن بھی کہا تھا، لیکن آج اسی کی شکل یہاں بدلی ہوئی ہے۔ یہاں پہ آج جو داستان آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، یہ داستان پرانے زمانے کی داستان نہیں ہے، یہ نئے زمانے کی داستان ہے، اس صدی کا المیہ ہے۔ ہماری زندگی میں وہ تمام خوشیاں ہیں، آسائشیں ہیں، آرام ہے، ہر کچھ ہم کو ہے، ہم نے سب کچھ پا لیا ہے۔ آج کے انسان نے چاند پر کمندیں ڈال دی ہیں، لیکن سب کچھ پانے کے بعد بھی ہمارے درمیان کچھ نہ کچھ کھونے کا احساس ہے۔ وہ احساس کبھی اپنی جڑوں سے دور ہونے کا، کبھی مادر وطن سے دور ہونے کا، کبھی اپنوں سے دور ہونے کا، اپنی تہذیب سے دور ہونے کا۔ ایسے ہی چند موضوعات ہیں جن سے ہم سب دوچار ہوتے ہیں۔ ہمارے درمیان آج کے جو فنکار، جو آرٹسٹ ہیں، ان کا نام جاوید دانش ہے۔ جاوید دانش، ان پہ اردو بولنے والی آبادی کو، اردو کے لوگوں کو، ہندوستان کے لوگوں کو جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ یہ وہ مایہ ناز سپوت ہے کہ جن کا خاندانی تعلق تہذیب کے شہر لکھنؤ سے ہے، لیکن جنہوں نے اس دھرتی پر اپنی آنکھیں، شہر کلکتہ، وہ شہر جو جادوئے بنگال کے نام سے مشہور ہے، کلکتہ شہر میں انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کلکتہ شہر میں ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت ہوئی، اور وہاں سے آگے کا سفر انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انہوں نے علمی طور پر ہی صرف استفادہ نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر پریکٹیکلی انہوں نے ڈرامے کے رموز و نکات کو سمجھنے کی کوشش کی۔
उन्होंने अदाकारी में अपने जौहर दिखाए और वहीं उनको अदाकारी के साथ साथ हिदायतकारी डायरेक्शन का भी मौका मिला। और इस तरह जावेद दानिश वो तालिब इल्म जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इल्म हासिल करने के लिए गया था, वो वहाँ एक मंझा हुआ कलाकार बनकर, एक आर्टिस्ट बनकर वहाँ से निकलता है। और फिर जब ज़माने के सर्द गर्म से उनका वास्ता पड़ता है तो चंद चीज़ें, चंद मजबूरियाँ कि जिनको मनोवर राना ने कहा था कि मैं तुमको छोड़कर हरगिज़ न जाता, मैं तुमको छोड़कर हरगिज़ न जाता, गरीबी मुझको लेके जा रही है। जावेद दानिश के सामने कुछ न कुछ ऐसी कोई न कोई ऐसा उज़्र या ऐसी मजबूरी ज़रूर रही होगी कि उन्होंने या उनकी ख्वाहिश होगी अच्छी ज़िंदगी, एक आला सोसाइटी, हम जिंदगी की तमाम खुशियों का हासिल करना चाहते हैं। जावेद दानिश ने इसके पेश नज़र हिंदुस्तान से तर्क वतन करके कनाडा का सफ़र किया और वो कनाडा के शहर टोरंटो में मुकीम हैं। गुज़िश्ता 35 वर्षों से आप कनाडा में रह रहे हैं। जावेद दानिश ने वहाँ जाकर न सिर्फ ये कि तलाश माश या रोज़ी रोज़गार से अपने आप को जोड़ कर रखा, बल्कि उनके अंदर ड्रामा, आर्ट, थिएटर की जो आग लगी हुई थी उसको वहाँ भी उन्होंने परवान चढ़ाया। और जावेद दानिश ने वहाँ पर अपना एक देसी ग्रुप बनाया कि जिन लोगों को, जो हिंदुस्तान से माइग्रेट किए हुए लोग हैं, उनका जो दर्द है, कसक है, वो उन तमाम चीज़ों को जब अमली ज़िंदगी में पेश करते हैं और उसका इजहार नहीं कर पाते हैं, तो जावेद दानिश ने उन तमाम मौज़ूआत को ड्रामे की शक्ल में समोने की और समेटने की कोशिश की। इफ्तिखार आरिफ ने बहुत बेहतर शेर कहा था कि शिकम की आग लिए फिर रही है शहर ब शहर, शिकम की आग लिए फिर रही है शहर ब शहर, सगे ज़माना है हम क्या, हमारी हिजरत क्या। जावेद दानिश ने उस हिजरत के कर्ब को समझा, उसको महसूस किया, और जब उन्होंने अपने ड्रामों के मजमूए का नाम रखा तो उसका नाम ही उन्होंने हिजरत के तमाशे रखा। ये हिजरत का एक ऐसा तमाशा है कि जिससे आर्टिस्ट जिस आग में वो न सिर्फ खुद ये कि जल रहा है, बल्कि अब उसका इजहार वो फन की सूरत में कर रहा है। जावेद दानिश ने अपनी तकरीबन तमाम ड्रामों में इस तरह के ख्यालात का इजहार किया है। उनके ड्रामे के जो किरदार हैं वो किरदार कोई मसनूई किरदार नहीं, बल्कि हमारे समाज के जीते जागते हुए किरदार हैं। उसमें समाज के निचले तबके के लोग, जो माश के एतबार से जो निचले तबके के लोग हैं, उनसे लेकर आला तबके के लोग तक हैं, और हर किसी का दर्द, हर किसी का कर्ब, हर किसी की कसक वहाँ पे आप उसको महसूस कर सकते हैं। जावेद दानिश ने दास्तान गोई को अब महज दास्तान नहीं रहने दिया, ड्रामे को महज ड्रामा नहीं रहने दिया, बल्कि ड्रामा और दास्तान की आमेजिश और आवेशिश से उन्होंने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया, एक ऐसा मनगूबा तैयार किया कि अब ये दास्तान मॉडर्न ड्रामा है या ये ड्रामा ओल्ड एपिक है, ये पुरानी दास्तान है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं और स्टेज पर जब इसको पेश करते हैं तो उस आर्ट का, उस फन का नाम हिजरत के तमाशे है और उस फनकार का नाम जावेद दानिश है। मैं आप तमाम लोगों से अदबन इल्तिमास करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आज के फनकार मोहतरम जावेद दानिश का इस्तकबाल करें, जो हमारे मेहमान हैं। जोरदार तालियों से एक बार जावेद दानिश का इस्तकबाल करें। ख़वातीन और हज़रात, अब आप और आपके सामने हमारे आज के फनकार मोहतरम जावेद। बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा। न दर्दे दरू हूँ, न राज़े निगाह हूँ, किताबों में मुझको कहाँ ढूंढते हो, मैं चेहरों पे लिखी हुई दास्तान। तो लीजिए पेश खिदमत दास्तान हिजरतों की। पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे में अव्वल कलम, तरे लौह पर रख बयान जदीद, जो दिखता है वो होता नहीं और जो नहीं दिखाई देता वही हुआ करता है। हज़रात, दास्तान अमीर हमजा के सदक़े हर दौर और हर युग और हर मौसम में और हर खित्ते में और हर मुल्क में और हर ज़मान मकान के तहत सीना बसीना रोज़ बरोज़ नित नई दास्तान सुनी जाएगी, सुनाई जाएगी। तो फिर न कहना हमें खबर न हुई कि इन सादत बज़ोर बाजू नीस्त ता न बख्शत खुदाए बख्शत। रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, मेरे आदाब पे कहते कि जीते रहे। हुजूर वाला, ये अलिफ लैला नहीं, जिंदा लोगों की दास्तान। ये आपके और हमारी तरह सांस लेते और जद्दोजहद करते तारीकीन वतन की दास्तान। ये दास्तान है हिजरतों की, हिजरत के तमाशे। हिजरत सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क,
जिस्मानी तौर पे सफर कर लेने को नहीं कहते। ये एक ऐसा तजुर्बा है जिसमें दुख और सुख दोनों शाखों को देखकर मुझे तजस्सुस हुआ। पूछा है लोगों, सच बताओ, तुम वही नहीं जो इस बस्ती को दारुल अमान जानकर दूर से आए और यहाँ पर शहरे अफसोस में एक शख्स फारिग हुआ है जो हंसता है, हंसता हंसता। सुना तो ये था कि मजदूर का पसीना गिरने से पहले उसकी उजरत चुका दी जाए, मगर देखा ये कि पसीना गिरने से पहले मजदूर का पासपोर्ट जब्त कर लिया। क्या मुगले आजम ड्रेस मारे लाए बाप, एकदम झटका। बंबई का जादू सर चढ़कर बोल दिया था कि एक एजेंट ने कनाडा का हराबाग मालिकान कहते हैं 5 साल से पहले जाने का सवाल नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा लगता नहीं अब मैं कभी कर नहीं जा सकता। अपना लगे रम, पर ईमान से रम पी के भी जुलेखा की याद बहुत परेशान करती थी भाई। अबू बकर, मेरी उल्टी खोपड़ी में इतनी सी बात नहीं समारी, मैं 5वीं फेल कि जब ये लोग इतने काबिल हैं और इतनी मोटी मोटी बातें कर सकते हैं तो कमबख्ती के मारों में वतन क्यों छोड़ा है? सिर्फ 2 रोटी और 2 बोटी का है, और ज्यादा से ज्यादा बरोज़े जुम्मा 2 निवाले जर्दे। तो गोया के चुनांचे इसके लिए इतनी जान क्यों हल्कान की जाए? जिसको भी मर मर के जीना आ गया, जिसको भी मर मर के जीना आ गया, उसको जीने का करीना आ गया। अब वक्त ये कहता है आगे ही बढ़े जाओ, पीछे जो कभी देखा हो जाओगे पत्थर।